डॉक्टर विजयशंकर पाणिग्राही स्वागत करुच्ची। आज विषय वस्तु डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर एवं न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर विषय में आम आलोचना करबा। आज विषय आम प्रथम जानिबा जे जो चाइल्डहुड और एडोलसेंट डिसऑर्डर रे कौन कौन लक्षण रहुची तार चिकित्सा कौन एवं तार कारण कौन से विषय में पुंखानुपुंख भाव आलोचना करबा। प्रथम आम जानिबा जे चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट भी हमर तंकर किछि मात्रा रे डिसऑर्डर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से माने शिकार होंती। छोट पिला बेले छोट पिला माने तुम मानकर 18 इयर्स बिलो होते से पिला मानकर मध्य किछि मात्रा रे समानंकु न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते। हम प्रथम जो डिसऑर्डर विषय डिस्कशन करबा बा आलोचना करबा सेटा होछि चाइल्डहुड डिप्रेशन। छोट पिला मानंकु मध्य अवसाद रोग होबार संभावना रही बोली विभिन्न गवेषक मैंने गवेषणा द्वारा जनाइए। से कहले किछि किछि पिला मानंकर परिस्थिति समस्या परिस्थितिर सब समस्या नकारात्मक समस्या जो से किछि मात्रा अवसादग्रस्त होती से कौन कौन सब लक्षण सब देखा जाए। मुख्यतः से फैमिली इंटरेक्शन हो बा सांग साथी मेलन दूरे रहिबा, बंधुवर्ग सहित दूरे रहिबा, पिता माता सहित इंटरेक्शन हो बा अन्य जो तंकर बंधुवर्ग रही रिलेटिव रही से दूरे रही सहित मिलामिशा एत करेंगे ना। लोकों सहित कथा कहला बेले आखि आखि सहित मिसई कथा ही पारे ना। जो पोर आई कंटाक्ट बहुत गुड़े शारीरिक समस्या जमी मुंड जंत्रणा हो, देह हाथ बिंधा हो, ये प्रकार विभिन्न प्रकार शारीरिक समस्या से लोक दर्शे। ता सहित खाद्यर मात्राटा कमी जाए, दिन को दिन शोवा भी कमिजी एवं किसी मात्रा जो किसी जो पिला डिप्रेशन शिकार होता किसी हॉस्टाइल बिहेवियर एग्रेसिव बिहेवियर देखाती जो तल भाई मानक सांगसाथी मानक किसी किसी क्षेत्र में पिला निजक निजे क्षति पहुँचेबा सुइसाइड करने वाली किसी उदाहरण आम देखिपाई विभिन्न गवेषक गवेषणा द्वारा दर्शाई। जदि सिम्पटम्स कौन पिला क्षेत्र में देखा जाए तो आम कहूँ कौन चाइल्डहुड डिप्रेशन। तार विभिन्न कारण रही। मुख्य कारण आज आलोचना करने प्रथम कारण हूँ बायोलॉजिकल फैक्टर। मैंने शरीरगत समस्या कौन कौन रही ना, जदि पिला बेलू से कौन प्रकार माँ जो गर्भावस्था समय से माँ जन जदि निशा द्रव्य सेवन करुवे कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस पिला अनुभव करेंगे प्रेगनेंसी समय माँ जदि किसी अनुभव कर आउ कौन गवेषक मान कहते जदि माँ और पिलार जो जो मिलामिशा चालचलन इंटरेक्शन जब फल्टी नकारात्मक होद्वारा पिलार मानसिक क्षेत्र में तार प्रभाव बहुत मात्रा पड़ी था। चिंताधारा परिवर्तन होता है, से गोटे नकारात्मक चिंताधारा नहीं था प्रत्येक सिचुएशन को नकारात्मक भाव में देखते। ये विभिन्न कारण रही, सामाजिक कारण भी रही, आमर मानसिक कारण रही, शारीरिक अथवा बायोलॉजिकल कारण रही। यार चिकित्सा संभव किसी मात्रा आम औषध द्वारा ठीक करूँ। एंटीडिप्रेसेंट मेडिसिन रही एंटीडिप्रेसेंट किसी छोट छोट पिला विभिन्न चिकित्सक मैंने चिकित्सा कर सहित साइकोथेराप्यूटिक इंटरवेंशन जोटि कि आमर मानसिक चिंताधारा को परिवर्तन करवा, व्यवहारगत समस्या को परिवर्तन करवा, भल भाव सचेतन करवा, पितामाता को सचेतन करवा, फैमिली काउंसलिंग हो, पेरेंट काउंसलिंग थ्रू रे हो, गोटे सपोर्टिव एनवायरनमेंट देवा जो निजक गोटे सिक्योर फील करेंगे। से स्कूल टीचर बा स्कूल मेंबर मानक इनवॉल्व कर सांगसाथी मानक आम इनवॉल्व करके भल चिकित्सा करें, दैनंदिन जीवन भल कटो एवं डे टू डे एक्टिविटीज नॉर्मल ही रही विषय भी चिकित्सा
ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇପାରିବା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଡିପ୍ରେସନର ଡିଜର୍ଡର ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏବେ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିଜର୍ଡର ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଏଲିମିନେସନ୍ ଡିଜର୍ଡର। ଏଲିମିନେସନ୍ ଡିଜର୍ଡର ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡିଲି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି, ଯେମିତି ୟୁରିନ୍ ହଉ ବା ଷ୍ଟୁଲ୍ ହଉ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଇନ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସେମାନେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୌଣସି କାଳପାତ୍ର ବା ସମୟ ନଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ବଡିଲି ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ରୁହେ, ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଏଲିମିନେସନ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନ୍ୟୁରୋସିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏନକୋପ୍ଲାସିସ୍। ଇନ୍ୟୁରୋସିସ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ୟୁରିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଯଦି 5 ବର୍ଷରୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ 5 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ ସେମାନେ ବିଛଣାରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉ ବା ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ୟୁରିନ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଯଦି 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇନଥାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଁ ନଥାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଇନ୍ୟୁରୋସିସ୍। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏନକୋପ୍ଲାସିସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପାସିଂ ଟୁଲ୍ରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଏ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଟଲିଷ୍ଟ 4 ଇୟର୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର, 4 ଇୟର୍ସରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଏନକୋପ୍ଲାସିସ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ ଡିଜର୍ଡର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଏହାର କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଯିବା, ତାଙ୍କର ସିବଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ରିଲେଟିଭ୍ସରେ ଯଦି କାହାରି ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥିବ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ଅଧିକ ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂଟା ବା ପ୍ରୋସେସଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, କାରଣ ନା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଲ୍ ଆଉ ୟୁରିନ୍ର ପାସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କେମିତି ସେମାନେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଆଉ ୟୁରିନ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାଟା ପିଲାବେଳୁ ବାବା ମାଆ ମାନେ ବା ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସେହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଇମୋସନାଲି ଡାଉନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନଟା, ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କଟା ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିବ, ଘରୋଇ ପରିବେଶଟା ଅସନ୍ତୁଳିତ ଥିବ, ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ସେମାନେ ରହୁଥିବେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଇନ୍ୟୁରୋସିସ୍ ଏନକୋପ୍ଲାସିସ୍ ବୋଲି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାର ଚିକିତ୍ସା ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆମର ବିହେଭିୟର ଥେରାପିରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମେକାନିଜିମ୍ ଥ୍ରୋରେ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବୁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଜଣାଇଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିଜର୍ଡର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅପୋଜିସନାଲ ଡେଫିଏଣ୍ଟ ଡିଜର୍ଡର ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଡିଜର୍ଡର। ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା, ତାର ଲକ୍ଷଣ ବି ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପୋଜିସନାଲ ଆମେ ଯିବା ଅପୋଜିସନାଲ ଡେଫିଏଣ୍ଟ ଡିଜର୍ଡର ବା ODD, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଗ, ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ବିହେଭିୟର, ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରଟା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ହେଇଥିବ, ସମାଜ ସହିତ ଖାପ ଖାଉନଥିବ, ସମାଜର ନିୟମ କାନୁନକୁ ଅବମାନନା କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଟା ସଦାବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋ ରହିଛି ଆମର ନିୟମ କାନୁନ ରହିଛି, ନିୟମ କାନୁନରୁ ସେଇଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତଫାତ୍ ଦେଖାଯାଇଥିବ। ତାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହୁ ନା ଜୁଭେନାଇଲ ଡେଲିକ୍ୱେନ୍ସି ବିହେଭିୟର ବୋଲି ଆମେ କହୁ, କାହିଁକିନା ପିଲାର ବୟସ ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କହୁଛୁ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଟା ଯଦି ଆମର ସରକାର ନିୟମକୁ ବା ସମାଜର ନିୟମଠୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଡେଭିଏଟ୍ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଡେଲିକ୍ୱେନ୍ସି ବିହେଭିୟର ବୋଲି କହୁଛୁ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଅପୋଜିସନାଲ ଡେଫିଏଣ୍ଟ ଡିଜର୍ଡର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପର ଟାଣ୍ଟ୍ରମ୍ସ ରହିବ, ରାଗୁଥିବେ, ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିବେ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅଥରିଟି ଫିଗରମାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବେ, ତାଙ୍କର ନିୟମ କାନୁନକୁ ସେମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଜରୁରୀ, ମାନିବା ଉଚିତ କି, ଏଇ ନିୟମ କାନୁନ କ'ଣ ମୁଁ ମାନିବା ଉଚିତ କି, ଏଥିରେ ନ ମାନିଲେ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ
करती नहीं, तुच्छ मन करती एवं समाजर नियम परिवार नियम बा सरकार द्वारा जो नियम कानून रही मानिया भावती यहाँ हूँ कौन कम नुहे, यहाँ मोर नियम नुहे, मोर नियम अलग समाज नियम अलग, मुझे बाध्य नुहे समाज नियम सहित चलिए यही प्रकार भावना नहीं जो जो छोट पे जो मान थाए जो चरित्र लक्षण भाई थाए से पोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर कहूँ से भाव में कंडक्ट डिसऑर्डर भी मत रही क्षेत्र में देखा जाए जो पिला माने बारंबार बहुत समय धरी जो व्यवहारटा समाज नियम कानून ठू दूरे थाए समाज नियम कानून को उल्लंघन करती से क्षेत्र में पिलामानंकु कंडक्ट डिसऑर्डर देखा जाए से भाव में लक्षण बही भितर गोटे हूँ छोट प्राणी हो छोट बयस प्रति अत्यधिक राग रुषा करेंगे प्रति घृणा भाव रखिए बाड़े मारे सहित किसी प्रकार वायलेंस बिहेवियर देखेबे अन्य मानकर संपत्ति को नष्ट करेंगे चोरी करवा मिछ कहवा अन्य मान समाज प्रचलित नियम कानून को अवमानना करवा ये प्रकार लक्षण भाई मुख्यतः कंडक्ट डिसऑर्डर पिला क्षेत्र में देखा जाए ये दुई प्रकार कारण गोटे तार परिवेश तार समाज तार विभिन्न प्रकार परिवेश समाज विभिन्न प्रकार जो रही घटनावली से घटनावली कंडक्ट डिसऑर्डर डेभलप कर भाव में जेनेटिक कारण रही जदि परिवेशटा कंड्यूसिव हो सपोर्ट करूँ परिवेश नकारात्मक भावना रही परिवेश प्रति मोमेंट रे प्रत्येक परिवार भितर परिवेशटा झगड़ा रोथो से परिवेश नकारात्मक लोक मैंने थे जो विभिन्न प्रकार चोरी डकायत झगड़ा मारपीट चली रही परिवार भितर झगड़ा रही से परिवार में जो बढ़ी पिला क्षेत्र में यही प्रकार कंडक्ट डिसऑर्डर देखा जाए गवेषक गवेषणा द्वारा जन से भाव में यार चिकित्सा किसी मात्रा संभव से आमर जो चिकित्सा तार बिहेवियर तार चिंताधारा को परिवर्तन करवा से विभिन्न प्रकार काउंसलिंग थ्रो रे आम बुझेबा तुम जो बिहेवियर तार नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कौन रोचे कहीं तार व्यवहार को परिवर्तन करने दरकार से विषय बाबा माँ को बुझेबा पिला को बुझेबा एवं ये जो साइकोथेरापेटिक इंटरवेंशन रे आमे परिवार लोगों को स्कूल जो टीचर रही प्राइमरी जो क्लास टीचर रही प्रधान शिक्षक रही जो शिक्षक मैंने रोचते इनक्लूड करवा सांगसाथी को दरकार पड़े आम थेरापेटिक इंटरवेंशन इनक्लूड कर द्वारा पिलार जो व्यवहार चिंताधारा को आम परिवर्तन करवा ये भाव में आम अपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर को आम चिकित्सा एबे आमे आउ गोटे पिला क्षेत्र में गोटे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर देखा जाए साधारणतः आम कहूँ अटेंशनल डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आम छोट कथार कहले एडीएचडी कहूँ सर्ट फॉर्म रे ये मुख्यतः देखिए जनरल पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड 5.9 टू माने 5.9 रु 7.8% भितर लोक मानक भितर देखा जाए माने पूरा पृथ्वी पृष्ठ रे 5 रु 7% भितर लोक मानक भितर पिला क्षेत्र में जो एडीएचडी लक्षण बेले देखा जाए एडीएचडी देखा जाए ये लक्षण बेले कंडक्ट डिसऑर्डर हो एडीएचडी अपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर हो अलग रही है से तीनटा मुख्यतः सिम्पटम्स रही है इनअटेंशन अटेंशन रे बहुत कम थाए अटेंशन डेफिसिट थाए वेरी मच हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी होता इनअटेंशन रे से माने कोन ना इजीली से माने डिस्ट्रैक्ट हो जाते प्रत्येक कौन ध्यान रखी पारते नहीं कौन कार्य हो कौन कम हो ध्यान देवे ना बहुत कैजुअल एप्रोच रे केयरलेस एप्रोच बहुत क्षेत्र में कौन कम को जाऊे जिनस नहीं ना कौन जिनस नवा दरकार से ध्यान दरकार नहीं बहुत किसी क्षेत्र में जिनस गुड़ा छाड़ी दे पड़ी था रूटीन टास्क को बेले बेले भूली जाती जे आज मत ब्रश कला खाइबार अच्छे ब्रश कर जीव चलबार अच्छे ये जो रूटीन ब्रश पर जीव चलि मुह
धोबी ये प्रकार जो विभिन्न प्रकार रूटीन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रे से सब भूली जाता ये देखा गले इनअटेंशन देखा ता सहित हाइपर एक्टिव होती गोटे जगह स्थिर हो बसी पारे ना बारंबार दौड़ा धापड़ा करुवे कौटी चढ़ी जाऊे कौटी दौड़ुवे बहुत कथा कहे अन्य मान सहित सदा एंगेज रे सो मच एनर्जी रे दौड़े धाइबे चढ़ीजे डिया मारे ये प्रकार हाइपर एक्टिव बिहेवियर रे गोटे लाइन रे केबे भी से लाइन रू डेविएट करेंगे ये प्रकार लक्षण बेले देखा गले हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी इश्यू रही बोली ये पिला क्षेत्र में आम जानूँ से भाव में यार विभिन्न कारण रही कारण भितर जेनेटिक हूँ मुख्य कारण जो देखागला गवेषक मैंने कहले मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर मच मोर प्रोन टू आमर अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर देन डाइजाइगोटिक ट्विन्स जो आम देख पाइलु जो समान जीन शेयर करुवा जो पिला माने क्षेत्र में ADHD रो सिम्पटम्स अधिक मात्रा देखा जो क्षेत्र में विभक्त जीन रे देखा जाए ना डाइजाइगोटिक ट्विन्स रे आउ कोन ना किछि रिसर्चर माने कहिले जे डोपामिन हमर रही न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन जदि डिसफंक्शन हुए कौन से पिला क्षेत्र में ताहले हुए ताको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होइथाय ए भली भाव में जदि प्रेगनेंसी समय कौन इश्यू रही है प्रेगनेंसी समय गर्भावस्था समय माँ जदि कौन टॉक्सिक एनवायरनमेंट एक्सपोजर होते सामना करेंगे अल्कोहल नहीं रेडिएशन रो सामना करेंगे विभिन्न प्रकार लीड अदर सब्सटेंस से मैंने अनुभव करते एक्सपीरियंस करते एक्सपोजर होता हुए तो से पिला जो आसवा परवर्ती पिला अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होकर संभावना अधिक रही है जदि माल न्यूट्रिशन होता है कौन क्षेत्र में इन्फेक्शन होता है पिला छोट बेलू से क्षेत्र में ADHD होबार संभावना था से भाव में यार चिकित्सा विभिन्न प्रकार मेडिसिन थ्रो रे हो पार रिटालिन हो एम्फेटामाइन हो ये प्रकार मेडिसिन थ्रो रे भी किसी मात्रा हाइपर एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी बिहेवियर को आम किसी मात्रा कम कर रिड्यूस कर भाव में किसी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन थ्रो रे आम बिहेवियरल स्ट्रेटेजी थ्रो रे आम बिहेवियर जो हाइपर एक्टिविटी रही इनअटेंशन रही से आम कम कर फैमिली थेरापी फैमिली मान प्रॉपर काउंसलिंग देवु पेरेंटल काउंसलिंग बहुत दरकार कारण पितामाता क्षेत्र में पिलार लक्षण भीतर विषय सचेतन न था प्रथम सचेतन कराइबू पिला लक्षण विषय जो तार आउटकम लक्षण बोले तार प्रभाव कौन पिलार मानसिक सामाजिक क्षेत्र तार प्रभाव कौन से विषय अवगत कराइबू पितामाता ता सहित पितामाता मैंने केमी घरे पिला भल भाव में संभाले भल भाव में शिखेबे व्यवहार परिवर्तन आने चेष्टा करेंगे हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी इनअटेंशन जो प्रकार समस्या रही है केमी धीरे धीरे कमेबे से क्षेत्र में ट्रेनिंग थ्रो रे पितामाता को जनइबू याद्वारा पिलार डेवलपमेंट हो तार परिवेश सकारात्मक सिचुएशन डेवलप कर पिलार लक्षण बलिटा को धीरे धीरे आम किसी मात्रा दूर कर ये रहा आमर अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर विषय रे एबे आमे आगु गोटे डिसऑर्डर जंता कि आमे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहूँ जोटा पूर्व आम कहूँ मेंटल रिटार्डेशन आम आजिकल आम मेंटल रिटार्डेशन कहूना मेडिकल टर्म रे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहूँ जो थे कि जो पिला मानकर जो बौद्धिक विकास संबंधी समस्या देखा जाए से पिला क्षेत्र में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोली थाए बोली एथिरे मुख्यतः मेंटल फंक्शनिंग जो मानसिक बौद्धिक विकासटा नॉर्मली एवरेज टू कम थाए सब एवरेज थाए दुईटा प्रकार डिफिसिट देखा जाए अभाव थाए गोटे हूँ बौद्धिक विकास आ कौन एडाप्टिव निज समाज सहित खाप खी चलैबा निज खाप खी अन्य चलैबा ये क्षेत्र में दुईटी क्षेत्र में अभाव देखा जाए यहाँ तीन टा फीचर्स देखा जाए गोटे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थिंकिंग चिंताधारा मानसिक बौद्धिक विकास क्षेत्र में जोटा कि जो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन थाए आईक्यू थाए बौद्धिक मात्राटा
70% ରୁ କମ୍ ଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡିସାବିଲିଟି କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଅଛୁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମାଜ ସହିତ ଖାପ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ମୁଖ୍ୟତଃ 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ବା ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ସେଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ତିନିଟା ଫିଚର ରହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡିସାବିଲିଟି କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ତାଙ୍କର ଡିଫିସିଟ୍ ରୁହେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟା ଡୋମେନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ଡିଫିସିଟ୍ ରୁହେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କନସେପଚୁଆଲ୍ ଡୋମେନ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ଡୋମେନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଡୋମେନ୍। ଏଇ ତିନିଟା ଡୋମେନ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟାରିୟର ରହିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ବ୍ୟାରିୟର ରହିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଇନିସିଏସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜର ଯତ୍ନ ତାଙ୍କର ପରିବାର ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏକାଡେମିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମିଯାଇଥାଏ। ଘରେ କେମିତି ରହିବା, ଚାଲିଚଳନ କରିବା, ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଜ ଜିନିଷ ରଖିବା ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଖେଳିବା କି କୌଣସି କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ହିସାବପତ୍ର କରିବା, ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣାଆଣି କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆଣିବା, ଔଷଧଟେ ଆଣିବା, ଏଇସବୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ଯତ୍ନକୁ ନିଜେ ନେଇପାରିବେନି। ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ନିଜ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଯଦି ପାଠଶାଳାରେ କୌଣସି ପାଠ ଦିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ଅନ୍ୟ ଛୁଟି ମାନେ କାମ ନଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ହବିଜ୍ କ'ଣ, ଖେଳକୁଦ ବା କ'ଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନିଂଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନିମ୍ନ ଥାଏ। ନିଜ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ସଚେତନ ନଥାଏ। ସେଫ୍ଟି କେଉଁଟା କେଉଁ ଜିନିଷ କରିଲେ ନିଜ ପାଇଁ ସେଫ୍, ନିଜ ପାଇଁ ଆମର ବିପଦ ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତାଟା ରହିଥାଏ। ୱାର୍କିଂରେ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ହଉ, କାମ ଦେଲେ ଘର ଲୋକ କିଛି କାମ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତିନି। ଏହି ପ୍ରକାର କନସେପଚୁଆଲ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଡୋମେନ୍ରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ ତାଙ୍କର ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନିଂଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ଟାଇପ୍ସ ରହିଛି। କ୍ଲିନିକାଲ ଫିଚର୍ସଟା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର କ୍ଲିନିକାଲ ଫିଚର ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ରହୁଛି ମାଇଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ମଡରେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି, ସିଭିୟର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ଡିସାଇଡ୍ ହୋଇଥାଏ। ମାଇଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲେଭେଲରେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇକ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କୋସେଣ୍ଟ ସ୍କୋରଟା ମୁଖ୍ୟତଃ 50 to 69 ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଇକ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ MA/C ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ବୟସ ବିଭକ୍ତ ଆମେ ତାର ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ରହିଛି, ବୟସ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ବୟସ ସୀମା ଏବଂ ତାକୁ ଗୁଣନ କରୁ 100 ସହିତ ଯେଉଁ ଫଳଟା ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟଟା ବାହାରେ, ଯେଉଁ ତାର ଫଳଟା ବାହାରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଇକ୍ୟୁ ସ୍କୋର ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମାଇଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟିର ଯେଉଁ ସ୍କୋରଟା ଥାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାର ରେଞ୍ଜଟା 50ରୁ 69 ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଆଉ ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ। ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ମାନେ କେମିତି କହିବା ଏବଂ କେମିତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୀବନ ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା, ନିଜ ସିକ୍ୟୁର ସେଫ୍ରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏଡୁକେଟ୍ ବା ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଶିଖିଯାଆନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଭରକମ୍ କରିପାରନ୍ତି। ମଡରେଟ୍ ଆଇକ୍ୟୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲଟା ଯଦି 35ରୁ 49 ଭିତରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ମଡରେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଥୋଡ଼ାସା ଟିକେ ମାଇଲ୍ଡ ଆଇଡିଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବଟ୍ ଟ୍ରେନେବଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ କରିବୁ ସେ ଠିକ୍ ରହିବେ। ମାଇଲ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଏଡୁକେସନ୍ ଦେଲେ ବା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର। ସିଭିୟର ଆଇଡିରେ
ତାଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ସ୍କୋରଟା ମୁଖ୍ୟତଃ 20ରୁ 34 ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରଗତ ସମସ୍ୟା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଏନ୍ଏସ୍ ମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସୁପରଭିଜନ ଦରକାର, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁପରଭିଜନ ଥ୍ରୋରେ ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ବ୍ରଶଟେ ହଉ ବା ଛୋଟ ଖାଇବାଟା ହଉ, ନିଜେ ଖାଇବା ବ୍ରଶ କରିବା, ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ସୁପରଭିଜନରେ କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଆଇଡିଟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ସ୍କୋରଟା 20ରୁ ନିମ୍ନ ଥାଏ, ତଳକୁ ଥାଏ, ସେମାନେ ଇମୋବାଇଲ ହେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଭାର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଯଦି ନଥାଏ, ଓନ୍ଲି ସେମାନେ ନନ୍ ଭାର୍ବାଲ ଏକ୍ସପୋଜରରେ ଯାହା ବି ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ସୁପରଭିଜନ ଏଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅଥରିଟି ଫିଗର ଦରକାର। କେହି ଜଣେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ବାରମ୍ବାର ତା ପାଖରେ ରହିବେ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାକୁ ଖୁଆଇବେ, ତାକୁ ସଫା କରାଇବେ, ତାକୁ ଗଦେଇବେ, ତା ଲୁଗା ସଫା କରିବେ। ଦେ ନିଡ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାବେଳେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ନିଜେ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଶିଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଭଳି ରହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଅଛୁ। ଏହାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବେସିସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛିଟା ବ୍ରେନ୍ର ଡିସଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଗାନିକ ଇନଫରମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କିଛିଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଏବ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବେ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଥିବେ, ଡିପ୍ରାଇଭେସନର ଶିକାର ହେଇଥିବେ, ଅଭାବର ଶିକାର, ଅଭାବ ଅନଟନର ଶିକାର ହେଇଥିବେ ପ୍ରଥମରୁ, ହୁଏତ ସେଇଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ସପୋର୍ଟ ହଉ, ପିତାମାତାର ସାହାଯ୍ୟ ହଉ ବା କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସୋସିଆଲ ଡିପ୍ରାଇଭେସନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି ଭାବରେ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିନାଟାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଡ୍ରଗ୍ସର ବା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ୍ସପୋଜର ହେଇଥିବେ ବା ଶିକାର ହେଇଥିବେ ବା କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ ବା ଡିଜିଜ୍ ହେଇଥିବ ପିଲା ମାନେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ସମୟରେ ମାଆକୁ ବା ପିଲାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ସମସ୍ୟା ପିଲାମାନେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପେରିନାଟାଲ ବା ପୋଷ୍ଟ ନାଟାଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ ବା ହେଡ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ରହିଥିବ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ବା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ ବା ଲେବର ବା ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଯଦି ମାଆର କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଥିବ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ସେଟା ଜେନେଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନଫେକ୍ସନ ହଉ, ଟକ୍ସିକ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜର ହଉ, ରେଡିଏସନ ହଉ ବା ଟ୍ରମା ବା ଫିଜିକାଲ ଇଞ୍ଜୁରି ବା ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ଥ୍ରୋରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୁପରଭିଜନ ଦେଇପାରିବୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇକୋଥେରାପିଟିକ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିହାବିଲିଟେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିପାରିବୁ, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରୁମିଂ, ନିଜେ କେମିତି ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିପାରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ନିଜେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ନିଜେ ଯାଇପାରିବେ, ହିସାବ ପତ୍ର କରିପାରିବେ, ଲେଖାପଢ଼ା ନିଜେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିପାରିବେ, ନିଜର ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିପାରିବେ, ବେସିକ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ସ୍କିଲ୍ ଯେମିତି ଲେଖା ପଢ଼ା, ଯୁକ୍ତ ବିୟୋଗ, ମିଶାଣ ଫେଡ଼ଣ, ଏସବୁ କିଛି କିଛି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କରିପାରିବେ, ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ବ୍ୟବହାର ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କିଛିଟା ଅକୁପେସନାଲ ସ୍କିଲ୍ ସେମାନେ ଶିଖିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରିବା। ଗ୍ରୁପ ଥେରାପିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 5-10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରିବା, ଫ୍ୟାମିଲି ବା ଜେନେଟିକ୍ କାଉନସିଲିଂ କରିପାରିବା, ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଥ୍ରୋରେ ତାଙ୍କର ଭୋକେସନାଲ ଏବିଲିଟିଟାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲାଇଜେସନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଭିୟର ବା ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ଯେଉଁ ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରଭିଜନ ଦେବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କିଛିଟା ଆଡାପ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରିବୁ, ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହଉ, ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ହଉ, ବା ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନର ଯେଉଁ ଡେଫିସିଟ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା।
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିହେଭିୟର ମଡିଫିକେସନ ଟେକ୍ନିକ୍ ଥ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଫିକ୍ସିଟ୍ ବିହେଭିୟର ବା ଏକ୍ସେସ୍ ବିହେଭିୟର ରହୁଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ଏହାର 5ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି। ଗୋଟେ ରହୁଛି ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ଜାଣିବା। ସମସ୍ୟାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତାର ବ୍ୟବହାରର କ'ଣ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କରିବା ସେଟାକୁ ଆମେ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟରଟାକୁ ତାଙ୍କର ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ବା ତାଙ୍କର କବଠୁ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ତାର ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ଫଙ୍କସନାଲ ଆନାଲିସିସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ABC ବିହେଭିୟର ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର କାରଣ ବଳି ଜାଣିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର କାରଣ ବଳି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ତାର ଫଳାଫଳ ରହୁଛି। ABC ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ବିହେଭିୟର ଆଣ୍ଡ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିକି ତାର ବ୍ୟବହାରଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜର୍ଡର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅଟିଜମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜର୍ଡର। ଅଟିଜମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜର୍ଡରଟାକୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ASD ବୋଲି କହୁଛେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଇନଫାଣ୍ଟସ୍ ବା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର କଥା କହିବା, ତାଙ୍କର କଥା କହିବା, କେମିତି ଲୋକଙ୍କର କହିବା, କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବା, ସଂଯୋଗ କରିବା, ସମ୍ପର୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଥା ଦ୍ୱାରା ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଉପରେ ସେଥିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଥାଏ। ମତାମତକୁ ଦର୍ଶାଇବା, ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମତାମତ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା, ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଷୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କିଛିଟା ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପିକାଲ ରିଚୁଆଲ ବିହେଭିୟର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ଲିପିଂ ହଉ ବା କିଛିଟା ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଅଟିଜମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜର୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା, ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ଶକ୍ତିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ତାଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବଟା ପକାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଆଗରୁ ପରଭସିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜର୍ଡର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରୁଛୁ, ଏବେ ତାକୁ DSM-5ର ଅଟିଜମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜର୍ଡରରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍। ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ମେଜର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନର ସେଇଥିରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରଟା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ରିପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହେଉ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ସେ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ବାରମ୍ବାର କରୁଥିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ ସେ ବ୍ୟବହାର। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ରହିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବା ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ରହୁଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବା ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଲେସନସିପ୍ଟା ସେମାନେ ଠିକ୍ ଏଜ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁ ଏଜ୍ରେ କେମିତି ମିଶନ୍ତି ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଏଜ୍ଠୁ କମ୍ ଏଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ ଏଜ୍ ତାର ଛୋଟ ପିଲାର ବୟସ 9 ବର୍ଷ ବା 8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଟିଜମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜର୍ଡର ହେଇଥିବ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଠୁ 3-4 ବର୍ଷ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ବି ପୋଅର୍ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସୋସିଆଲ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଇନଥାଏ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବା ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରେସିପ୍ରୋସିଟି ଅନ୍ୟ ସହିତ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଅନ୍ୟ ଜଣ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି, ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ରେସିପ୍ରୋସିଟି। ତାଙ୍କର ଯେ ସୋସିଆଲ ରେସିପ୍ରୋସିଟିଟା ନଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ନନଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ। କାହାକୁ ଯଦି କୌଣସି କଥା ଦ୍ୱାରା ନ କହିପାରୁଛି ଆମେ ନନଭର୍ବାଲରେ କହିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଥାଏ। ସୋସିଆଲ ରିଲେସନସିପ୍ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ ବା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ ବା କାହାରି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଥାଏ କି ଜଏଣ୍ଟ ଆଟେନସନ୍। ଧରାଯାଉ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହିଁ ଯଦି ହସିବା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ହସି ଦିଅନ୍ତି। କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ରାଗିବା ସେମାନେ ଡରିଯିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଏକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ଆମର ରିଏକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖିକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ରିଏକ୍ସନ୍ ଦେଖିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରିଏକ୍ସନ୍ ଦେଖାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପତା ଚଳେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନଟା ରହୁଛି। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଟିଜମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜର୍ଡରରେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନର ଦେବା ବା ଆଟେନସନ୍ ଦେବା ଜଏଣ୍ଟ ଆଟେନସନ୍ଟା ନଥାଏ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା ବହୁତ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଚାରିବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ରିପିଟେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ବିହେଭିୟରରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିଲେ ବି ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ କାପାସିଟିଟା ବହୁତ ଲୋ ଥାଏ।
ଥାଏ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଇନେବିଲିଟି ଥାଏ ଟୁ ଏନଗେଜ ଇନ୍ ଜଏଣ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପୁଣି ଦେବେ ତାପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କ କାମରେ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ବା ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ବଢ଼େଇବା ସେମାନଙ୍କର ସେଇଟା କମଜୋରି ଥାଏ, ଅଭାବ ଥାଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କେୟାର କରିବେ ନ କରିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯେମିତି ଆମର ରାଗ ରୋଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ତାଙ୍କର ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଭଏସ୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ନଥାଏ। କେତେବେଳେ ଜୋରରେ କହିବେ କେତେବେଳେ ସ୍ଲୋରେ କହିବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜୋରରେ କହିବେ ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ସେଇ ଟୋନ୍ ଭଏସ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଥାଏ। ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଥାଏ। ସୋସିଆଲ ରିଲେସନସିପ୍ଟାକୁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକମାନେ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଧରାଯାଉ ଯେଉଁ ପରିବାର ଯଦି ଜଣକୁ ହେଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ଡିଫିସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିବା ମାତ୍ରାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଏସ୍କେପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ବି ନଥାଏ। ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସର ଆଟେନସନ୍ ହେଉ ବା ପିତାମାତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିକି କଥା ହେବା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ ରହିବା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିକି କଥା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ବି ନଥାଏ। ନିଜର ଗେସ୍ଚର ଭୋକାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ। ସେୟାରିଂ ଇମୋସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖାହେଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ଡିଫିସିଟ୍ ରହୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏବେ ଜଏଣ୍ଟ ଆଟେନସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଲୁ କି ତାଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଆଟେନସନ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ ଇନେବିଲିଟି ଥାଏ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଅକ୍ଷମ ଥାନ୍ତି ସେଇ କାମକୁ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଆଟେନସନ୍ ସ୍କିଲ୍ଟା ପିଲାବେଳୁ 5 ମାସ ବେଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆମେ ହସି ଦେଇ କଥା ହେଉଛୁ ସେମାନେ ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କେୟାର ଗିଭର ହଉ ତାଙ୍କର ମା ହଉ ତାଙ୍କର ବାବା ହବ କି ମୋ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ହଉ ଜଣେ ହସିକି କଥା ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ବି ହସିକି କଥା ହେବି। ବଟ୍ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଅଟିଜମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିସଅର୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମାଇଲରେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଗେଜ୍ରେ ନର୍ମାଲି ଇନଫାଣ୍ଟ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଗେଜ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି 8 ମାସ ବେଳକୁ। ସେମାନେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବି ଫଲୋ କରନ୍ତି 10ରୁ 12 ମାସ ବେଳକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଡିଜାୟାର ଅବଜେକ୍ଟ କୌଣସି ଯଦି କାହାକୁ ଯଦି କହିଲୁ ଯେ ପିଲା ଆଜି ଯାଇ ଏଇଟା ନେଇ ଆଣିଲୁ ଆଟେନସନ୍ ଟୁ ସେୟାର ଅବଜେକ୍ଟ ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଯଦି ସେୟାର କରୁଛୁ ଏଇଟା ପେନ୍ ଏଇଟା ବନ୍ଧୁକ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନଟା ରହିବ। ଏଇଟା 12ରୁ 14 ମାସର କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଆଟେନସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଅଟିଜମ୍ ନର୍ମାଲ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଅଟିଜମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିସଅର୍ଡର ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଜଏଣ୍ଟ ଆଟେନସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଜଏଣ୍ଟ ଆଟେନସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡିଫିସିଟ୍ ଯେଉଁ ଅଟିଜମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିସଅର୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ତା ସହିତ ଅଦର ସ୍କିଲ୍ ଡିଫିସିଟ୍ ରହୁଛି। କ'ଣ ନା ସେମାନେ ନିଜ ନାମକୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ବାବାରେ ରାମରେ ଶ୍ୟାମରେ ତମେ ଶୁଣିଲ ସିଏ ସବୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳୁ 8-10 ମାସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଇକି ଡାକିବୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଦେଖିବେ ପଚାରିବେ କେହି ଜଣେ ମୋ ନାଁ ଦେଇ ଡାକୁଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନଟା ରହିବ ତାଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ ରହିବ। ବଟ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ୱାନ୍ସ ନେମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦେୟାର ଅଟିଜମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିସଅର୍ଡର ବୋଲି ନଥାଏ ବୋଲି କିଛି ଗବେଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ହିୟରିଂଟା ତାଙ୍କର ଶୁଣିବା ଶକ୍ତିଟା କମ୍ ମାନେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ବିକଜ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ନଏଜ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭଏସ୍ ପ୍ରତି ଏତେ ତାଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ ନଥାଏ ବୋଲି
କିଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପିତାମାତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନଟା ନଥାଏ ବୋଲି କିଛି ଗବେଷକମାନେ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ରେଫରେନ୍ସିଂ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ଇମୋସନ୍ ଟୁ ଅଦର୍ସ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଇମୋସନ୍ଟା ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ସେଇଟା ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଜଣେ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି, ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ପିଲା ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କାମ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେଇଟାରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଜକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ବଡ଼ ପିକ୍ଚର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆଟେନସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଉ ବା ତାଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ହେଉ, ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ତାଙ୍କର ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଥିବ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ଡିଫିକ୍ସିଟ୍ ବା ସୋସିଆଲ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାର ଡେଫିସିଟ୍ଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ବହୁତ ଦିନ ଧରି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଲେ। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡିଫିକ୍ସିଟ୍, ପ୍ଲେ ସ୍କିଲ୍ ଡିଫିକ୍ସିଟ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଖେଳ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନକୁ ମାନି ଚଳିବା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛିଟା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଡିଫିକଲ୍ଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସଦାବେଳେ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପିକ୍ ବିହେଭିୟର ଏନଗେଜ୍ ଥିବା, ହାତ ଫ୍ଲିପିଂ ହେଉ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ବିହେଭିୟରକୁ କରୁଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିହେଭିୟରଟା ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ୱେରେ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ୱେରେ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେକୁ ରିପିଟେଟିଭଲି କରୁଥିବେ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନଥିବ, ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିକି କରିବା। ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ କାର୍, ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ କାର୍କୁ 5-6ଟା କାର୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍କୁ ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କାର୍ ପ୍ଲେଇଂ, ସେମାନେ ବରଂ କାର୍କୁ ଲାଇନ୍ କରିବେ, ପ୍ଲେଇଂ କରିବେ ନାହିଁ, ଖେଳ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କମନ୍ ହାଉସହୋଲ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଖେଳିବେ, ବଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ ଗୁଡ଼ାକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜେ ଏକଲା ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଖେଳିବେ, ବଟ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଯେଉଁ ଖେଳିବାଟା ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ କହିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉ ବା ଖେଳର ନିୟମ କାନୁନ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଖେଳିବା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକମାନେ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଲେ। ତା ସହିତ କିଛିଟା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିହେଭିୟର, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ASD ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପିନିଂ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏରାଉଣ୍ଡ ଦ ସର୍କଲ୍, ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ଟାକୁ ଧରିକିରି ବାରମ୍ବାର ଘୁରି ହେଉଥିବେ, ହାତଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଘୁରି ହେଉଥିବେ, ଆଖି ପାଖରେ ରହୁଥିବେ, କେବେ କେବେ ବାଇଟିଂ, ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉ ବା ହାତଟାକୁ କାମୁଡ଼ିବେ। କିଛିଟା ଏଟିପିକାଲ ବିହେଭିୟର ଯେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ଲିପିଂ ହେଉ, ଫିଙ୍ଗର ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ହେଉ, ରକିଂ, ଟ୍ୱିଲିଂ ଏମିତି କରୁଥିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ASD କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଭଳି ଅନୟୁଜୁଆଲ ଆଇ ଗେଜ୍ ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେଜ୍, ଗୋଟେ ଏପିଆରେନ୍ସ ଦେବା, ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେବା, ୱାକିଂଟାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କରିବା, ଲିକିଂ ହେଉ, ସ୍ନିଫିଂ ହେଉ, ସ୍ନିଫିଂ ଟୁ ନନ୍ ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ୟୁନିକ୍ ଆବାଜ ହେଉ ବା ସ୍ନିଫିଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆବାଜ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର କରିବା ଏବଂ ରିପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏବଂ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ରହିଥାଏ, ସେଇଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଅଟିଜମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ନା, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ସେଟିଂ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ସେଟିଂରେ ରହିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟିଂରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ରୁଟିନ୍ କାମକୁ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଲଙ୍ଗ ଟେମ୍ପର ଟାଣ୍ଟ୍ରମ୍ ଦେଖେଇବେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ରୁଟିନ୍ରେ ରଖୁଛୁ, ସେମାନେ ରାଗ ରୁଷା କରିବେ, ରାଗିବେ, ସେଲ୍ଫ ଇଞ୍ଜୁରି ବିହେଭିୟର କରାଇବେ, ବେଳେବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମଥାଟାକୁ ବାଡ଼େଇବେ କାନ୍ଥରେ, କେତେବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ କରିବେ, ସ୍କିନ୍କୁ ପିକିଂ କରିବେ, ଟାଣିବେ, ଚୁଟି ଟାଣିବା, ଆଇ ପୋକିଂ କରିବା, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବା, ହାତ ବାଡ଼େଇବା, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟବହାର କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟିଜମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ସେନ୍ସରି ମୋଟର ସିମ୍ପଟମ୍ ଯେମିତି ହାଇପର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେଉ ବା ହାଇପର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେଇଥାଉ, ସେହି ପ୍ରକାର କିଛିଟା ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ADHD ସିମ୍ପଟମ୍ରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କିଛିଟା ପ୍ରାକ୍ସିଆ, ଡିଫିକ୍ସିଟ୍ ଇନ୍ ପ୍ରାକ୍ସିଆ, ଯେମିତି ପ୍ଲାନିଂ ହେଉ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ ବା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଏହାର କାରଣବଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କାରଣ କାରଣବଳୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ କାହିଁକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर रहुची एवं तार कारण कौन तार विशेषत्व कौन कहीं लोक मान प्रकार समस्या देखा जाउची मुख्यतः आम बायोलोजिकल डायमेंशन उपर विभिन्न गवेषक मैंने गवेषणा द्वारा जनइले बहुत गुड़े बायोलोजी रीजन रही जो पिला सीजर होता पिला एवं सेटा एमआर रही प्रेजेंस ऑफ हाई रेट्स ऑफ सीजर और एमआर से पिला ऑटिज्म स्पेक्ट्रम होबार संभावना अधिक था से भाव में किछिटा मोनोजाइगोटिक ट्विन्स और वर्सेस डाइजाइगोटिक ट्विन्स रे गवेषणा द्वारा जनागला जे 60 to 90% भितर हमर चांसेस रही हबार चांसेस रही जेनेटिक फैक्टर जो एसडी हबार चांस रही जेनेटिक फैक्टर गोटे मुख्य कारण फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से भाव में किछिटा जदि एबनॉर्मालिटी मिटोकॉन्ड्रियल एरियाज होगा कार्निटाइन डेफिशिएंसी हम देखिछु कार्निटाइन डेफिशिएंसी हम पिला क्षेत्र देखि पाइलु जा द्वारा सेटा इंडिकेट करे जे एसडी बोली होचे से भाव में किछि प्रोकन्जी सेल रो जदि रिड्यूस अमाउंट हमें सेरिबेलम ब्रेन रे गुटी सेरिबेलम एरिया रे जो प्रोकन्जी सेल रही जेटा जदि अल्प मात्रा रे हमें देखि पाइलु गवेषक मैंने देखि पाइले जे तंकर एसडी क्षेत्र रे अल्प मात्रा देखा जायता से भाव में किछिटा एबनॉर्मल मैच्योरेशन जोटा फॉरग्राउंड लिम्बिक सिस्टम रे एबनॉर्मल न्यूरोनल साइज हो बा सेल पैकिंग डेंसिटी बा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूरोफिल्स ई प्रकार जो लक्षण गुड़ा को आम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पिला क्षेत्र में गवेषक मैंने गवेषणा द्वारा पाइले से भाव में जब पिला पिता माता मैंने किसी रेडिएशन रे एक्सपोजर होते सामना करेंगे जो आम गर्भावस्था समय जब माँ गोटे रेडिएशन सामना कौन टॉक्सिक सिचुएशन एनवायरनमेंट कौन वस्तुर सामना करकोहल हो ड्रग्स हो कौन इनफेक्शन रे शिकार होते से पिला जन्म हवा पिला ऑटिज्म स्पेक्ट्रम हमार संभावना अधिक थाए बोली विभिन्न गवेषक मैंने गवेषणा द्वारा जन यार चिकित्सा अल्प बहुत आम बिहेवियर को परिवर्तन करवा संपूर्ण भाव तो आम चिकित्सा क्षेत्र में किंतु किसी मात्रा व्यवहार को परिवर्तन हो जो सिम्पटम्स लक्षण बढ़े आम परिवर्तन करूँ बिहेवियर थेरापी जो प्रकार बिहेवियर रोचे रिपिटेटिव स्टेरियोटाइप बिहेवियर रोचे आम किसी मात्रा बिहेवियर थेरापी मॉडिफिकेशन टेक्निक रे चेंज कर मेडिसिन दे आम एग्रेशन बिहेवियर हाइपर एक्टिविटी बिहेवियर को किसी मात्रा आम कमे पार्चु पनिशमेंट एंड एवर्सन टेक्निक को आम नॉर्मली सदा एवॉइड करिया दरकार आम केबे भी पिला को छोट पिला पनिशमेंट देकी डरे धमके आम कौन प्रकार व्यवहार को आम प्रत्येक पितामाता मैंने चिकित्सक मैंने नक विभिन्न गवेषणा मैंने गवेषक द्वारा जनइले से भाव में विभिन्न प्रकार एवर्सिव टेक्निक एप्लाय कर गवेषणा मैंने गवेषक मैंने गवेषणा द्वारा जनइले विभिन्न प्रकार स्ट्रेटेजी रही जो स्ट्रेटेजी थ्रो रे आम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो लक्षण गुड़ी को किसी मात्रा कमे पारू जो आम एजुकेशनल इंटरवेंशन दौचु पितामाता मान से पिला शिखाऊँ नंबर काउंटिंग हो कलर काउंटिंग हो आमर कलर जाना रंग जाना रंग विभिन्न नंबर शिखा संख्या शिखा मात्रा शिखा ये सब किसी ट्रेनिंग थ्रू देखिए शिखई पारू से भाव में पितामाता ट्रेनिंग देवु किसी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन करूँ वोकेशनल ट्रेनिंग देवु फैमिली केयर गिवर्स मान जो स्वतंत्र भाव में काउंसलिंग एवं सेशन करा जो पितामाता मैंने घरे पिला सहित एंगेज रही प्रॉपर ट्रेनिंग दे पारे लक्षण गुड़े सुधार आनी पारे से भाव में एवं आम जा अन्य डिसऑर्डर विषय जाना जोटा कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर विषय कहूँ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर रे मुख्यतः आम 3 प्रकार लर्निंग डिसऑर्डर देखा जाए किसी क्षेत्र में किसी पिला माने आपण देखिपे किसी पिला माने कथा कहवा शब्द को उच्चारण करवा शब्द को पढ़ा शब्द को लिखार समस्या रही है छोट छोट पिला पाठ पढ़ा समय प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी देखिए किसी पिला पढ़ी पार न शब्द को विभिन्न अलग उपाय पढ़ुवे एल एम टाक विभिन्न आकार अन्य आकार लिखुवे एम टाक एन लिखुवे एल टाक डी लिखुवे अन्य आकार लिखे डिफरेंट नंबर लेटर को चिन्हवा शब्द को चिन्हवा संख्या को चिन्हवा क्षेत्र में समस्या देखा जाए आम डिस्लेक्सिया कैटेगरी इनक्लूड करूँ जो मानकर पढ़ा लिखा एवं उच्चारण समस्या थाए शब्द उच्चारण में
शब्द पढ़िबारे शब्द को लिखिबारे ये जो समस्या देखा जाए ताको हम डिस्लेक्सिया कैटेगरी अंतर्भुक्त करूछु से भाव में जदि राइटिंग एक्सप्रेशन रे समस्या थाए लिखिबारे समस्या थाए ताको हम डिस्ग्राफिया कहूछु एवं कैलकुलेशन माने आमे अंक प्रसार बा हमर जो मिश्रण प्राण विभक्त गुणन ये क्षेत्र छोट छोट क्षेत्र जदि पिला समस्या देखा जाए ताको हम डिस्कालकुलिया मध्य कहूछु यार लक्षणावली विषय में धीरे धीरे संपूर्ण भाव में आलोचना करबा डिस्लेक्सिया रे कोन करबा ना जो पिला मानन को डिस्लेक्सिया होते से माने पढ़ी पारंती नै लिखि पारंती नै एवं तंकर जो उच्चारण मध्य ठीक बयस अनुसार जो भाव में तंकर उच्चारण करिया दरकार लिखिया दरकार जानिया दरकार सेटा से माने करि पारंती नाही लेटर सहित जो शब्द सहित तार जो उच्चारणटा से माने समस्या देखा जाए एवं ता सहित तांकर साउंड को डेलीवरी करबा जो शब्द ताको साउंड ताको डेलीवरी करिबारे मते समस्या देखा जाए तांकर ऑर्डर न थाए तांकर नंबर वर्ड लेटर से माने कंफ्यूज रहंती सदा बेले भावंती एल हबो ना एस हबो शब्द को प्रोनाउंस करिया पई समस्या देखा जाए तार स्पेलिंग उच्चारण रे समस्या देखा जाए ताको सीक्वेंस करबा मेमोरी को रखिबा मेमोरी ताको स्मरण शक्ति रे रखिबा से सब समस्या देखा जाए कर लिखिबा कॉपी करी करी हमर मन ताको उच्चारण को देखि करी केमती लेखा से मध्य समस्या देखा जाए जने जदि लिखि दउची जे एटा उदाहरण स्वरूप उडा हमर होची आंबो को लिखिबा बा ताको प्रॉपर वे रे लिखिबा सेटा समस्या देखा जाए सदा बेले अन्य मन को एक्सक्यूज मारते मते समय दियो डिफिकल्टी टेलिंग टाइम समय कहि परिबे नै ताको जदि पचरे एबे केतटा समय रहिछि आपण केते समय एबे समय केतरा एबे टाइमिंग केतरा हेछि समय हमर धर जो 12:30 हेछि बा 12:15 हेछि 12:45 हेछि बा 1:45 हेछि बा 5:45 हेछि बा 5:50 एई सब समय से माने कहि परिबे नाही समय पचारले कहि परिबे नै मैनेज करि परिबे नै समय को ठीक भाबरे ए क्षेत्र रे देखाले तक हम डिस्लेक्सिया कैटेगरी अंतर्भुक्त करछु एटा हम स्पेसिफिक हमर जो लर्निंग डिसऑर्डर कैटेगरी हम एतको इंक्लूड करछु से बोले हमरे डिस्ग्राफिया रहला डिस्ग्राफिया रे कोन ना तांकर मुख्यतः डिस्ग्राफिया रे देखिबे जो समस्या बड़े बड़े रहिता है इनएप्रोप्रिएट राइट लेखा को ठीक भाबरे लिखि परिबे नै लेखाटा को डी टाको एल लिखि देतिबे बा पी लिखि दिबे जो हमर इंग्लिश रो लेटर रही डी ताको पी लिखि देतिबे जो सौ टाको तालबेस जगह दंत से लिखिते बा सो एई प्रकार इनएप्रोप्रिएट राइटिंग था जोंटा को इलेजिबल रहिता है किछि किछि क्षेत्र रे शब्द भितरे गोटे लेटर गोटे शब्द धरा जा गोटे शब्द रही बतास बतास रे तो हटे जाइते बा सौ पड़ी जाइतो लिखि नथिबे गोटे शब्द गोटे लेखर गोटे सेंटेंस भितरे किछटा शब्द पद छाड़ी देइतिबे त ए सब समस्या छोट छोट पिला मन को तनकर लेखा रे हमें धरा पड़ी जाय इन तनकर स्पेस न थाए शब्द शब्द भितरे स्पेस संख्या संख्या भितर स्पेस जो छाड़ रहते से समस्या रहता है इनकन्सिस्टेंस थाए एवं तांकर राइटिंग टा बहुत स्लो रहते बहुत चेष्टा करती बहुत कष्ट करती समस्या सम्मुखीन करती तांकर लेखा पढ़ाटा बहुत असंतुलित थाए लेखा पढ़ार किसी आप बुझी भी पारे जे कौन लिखी तांकर मीनिंग कौन तार अर्थ कौन सेटारे मध्य समस्या देखा जाए तांकर मुख्यतः समस्या देखिए तांकर थिंकिंग एंड राइटिंग कारण आम जब भी देखुचु किसी आमर चिंता कर लिखुचु से थिंकिंग एंड राइटिंग तांकर गोटे कम्प्लेक्सिटी थाए गोटे समस्या देखा जाए ता द्वारा जो थिंकिंग समस्या और राइटिंग समस्या द्वारा तांकर दैनंदिन जीवन में समस्या देखा जाए डिस्ग्राफिया माने कौन तांकर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो लेखा रे तांकर जो समस्या देखा जाए आम डिस्ग्राफिया लेखाटा मुख्यतः कौन से शब्द हो कौन से संख्या हो कौन से लेटर हो ये क्षेत्र जो समस्या देखा जाए छोट छोट पिला क्षेत्र में ताको आम डिस्ग्राफिया बोली कहूँ एबे आमे जीवा आउ गोटे डिजॉर्डर विषय जानिबा ताको कहउछ हम डिस्कालकुलिया कहिले कोन ना कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम अंक कषा रिलेटेड प्रॉब्लम मिश्रण रो समस्या हमर जेमति मिश्रण हो बा फेरन हो बा गुणन हो बा हरण हो 2 + 2 = 4 एटा हमें नॉर्मल लोक मन पिला मन कहि परिबो किंतु से माने ठीक भाबरे कहि परिबे यदि छोट छोट किछि किछि क्षेत्र रे डिफिकल्टी हरण करबा गुणन करबा मिस फिड़ान करबा ए मध्ये करि परिबे
ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ସିମ୍ପଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ 10ଟି କଦଳୀ ତମ ପାଖରେ ଥିଲା, 10ଟିର 3ଟା ତମ ଭାଇ ନେଇଗଲେ ଆଉ ତମ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ନେଇଗଲେ, ଆଉ କେତୋଟି କଦଳୀ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଠିକ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କହିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ୟାର ଉତ୍ତର ଏମିତି ହେଲେ, ଏଇଟା ବୁଝେଇଦେଲୁ, ବୁଝେଇ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ପଚାରିବେ କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳ ଭିତରେ, ସେମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ କରିବା, ଅଙ୍କକୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କରିବା। ଯେ ଏଠି ଆମର 10ଟି କଦଳୀ ଥିଲା, 10ଟିରୁ ଭାଇକୁ ଦେଲି 2ଟା, 10ରୁ 2 ଗଲେ 8ଟା, 8ରୁ ପୁଣି ଭଉଣୀକୁ ଦେଲି ଆଉ 2ଟା ବା ଗୋଟେ, ଯେଉଁଥିରୁ 2 ଗଲେ ବା ଗୋଟେ ଗଲେ 7 କି 8ରୁ 2 1 ଗଲେ 7 ରହିଲା, 8ରୁ 2 ଗଲେ 6 ରହିଲା। ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ 8ରୁ 2 ଗଲେ 6 ବା 10ରୁ 2 ଗଲେ 8, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍, এইଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସାରେ ସୋପାନ ଅନୁସାରେ ଯାଇ ଅଙ୍କଟାକୁ କନକ୍ଲୁଜନ ଆଣିବା, ତାର ଫଳାଫଳ ଆଣିବା, ସେଇଟା ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ତାର ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ, ତାର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ରହୁଛି, ଏଡିଂ କରିବା, ମିଶ୍ରଣ କରିବା, ଫେଡ଼ାଣ କରିବା, ଗୁଣନ କରିବା, ହରଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ 12ରୁ 2 ହରଣ କଲେ କେତେ ହେବ ତାକୁ କରିପାରିବେନି। 2 5 ବା 15 ବା 50 ଗୁଣନ 25 କେତେ ହେବ, এই ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗୁଣନ ହରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 2 ଟିକିଆ ଗୁଣନ, 3 ଟିକିଆ ଗୁଣନ ବା 1 ଟିକିଆ ଗୁଣନ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତା ସହିତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଇକି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ବୁଝିବା, ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇନ୍ ପୁଟିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟୁ ମ୍ୟାଥ ପ୍ରୋସେସ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଇକି ତାକୁ ବୁଝିବା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେ ମିଶାଣ କ'ଣ, ମିଶାଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ, ମିଶାଣକୁ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଫେଡ଼ାଣ କରିଦେଇଥିବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ଆମର ଅଙ୍କ କଷାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ବୁଝିବା, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ, ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ରହିଲା ବା କ'ଣ ରହିଲା ଆମର ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ, ତା ସହିତ ଡିସ୍ପ୍ରାକ୍ସିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର SLD ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। SLD ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ଆମର କାଜୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ନା, ମୁଖ୍ୟତଃ କିଛି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଥ୍ରୁରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ CNS ସିଷ୍ଟମ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର SLD ଡିସଅର୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କିଛିଟା ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍, ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ ହେବ, ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ହେଉ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଯଦି ଦେଖାଦିଏ, ଲେଫ୍ଟ ହେମିସ୍ଫିୟର ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ହେମିସ୍ଫିୟର, ଆମର ବାଁ ଯେଉଁ ହେମିସ୍ଫିୟର ରହିଛି ବ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ପାର୍ଟର, ବାଁ ପଟ ବ୍ରେନ୍ର ଆମର ମଥାର ଯେଉଁ ବାଁ ପଟ ଏରିଆରେ ଯଦି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁ SLD ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କିଛି ଗବେଷକମାନେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଟେମ୍ପୋରାଲ ଏରିଆ, ଲେଫ୍ଟ ପେରିଟେମ୍ପୋରାଲ ଏରିଆ, ପେରିଟାଲ ଏରିଆ ଏବଂ ଟେମ୍ପୋରାଲ ଏରିଆ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଏରିଆ ଲେଫ୍ଟର ଏରିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୱାର୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ କରେ, ଯେମିତି ଆମର ବ୍ରୋକା ଏରିଆ, ବର୍ନିକ୍ ଏରିଆ ରହିଛି, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ହଉ ବା କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ର ହଉ, ଏ ଦୁଇଟା ଏରିଆ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ରହୁଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଏରିଆ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲେଫ୍ଟ ଟେମ୍ପୋରାଲ ଆଣ୍ଡ ପେରିଟାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ରହିଛି, ସେ ଏରିଆରେ ସେ କ'ଣ କରେ ଏଫେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଡିସଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଗବେଷଣାମାନେ ଜାଣିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରୂପେ ୱାର୍ଡକୁ ଜାଣିବା, ତାର ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବା, ଶବ୍ଦକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଶବ୍ଦର ମାନେ ବୁଝିବା, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରିବା ବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କିଛିଟା ଅସିପିଟାଲ ଏରିଆ ଏବଂ ଟେମ୍ପୋରାଲ ଏରିଆ, ଦୁଇଟା ବ୍ରେନ୍ର 4ଟା ଲୋବ୍ ରହିଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଲୋବ୍, ଟେମ୍ପୋରାଲ ଲୋବ୍, ପ୍ୟାରିଟାଲ ଲୋବ୍ ଆଣ୍ଡ ଅସିପିଟାଲ ଲୋବ୍। ଅସିପିଟାଲ ଲୋବ୍ଟା ପଛ ଏରିଆ, ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଲୋବ୍ଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏରିଆ, ଟେମ୍ପୋରାଲ ଲୋବ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରିଟାଲ ଲୋବ୍ଟା ମଝି ଏବଂ ସାଇଡ୍ ଏରିଆରେ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ଅସିପିଟାଲ ଟେମ୍ପୋରାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖାରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରିବା। ଅସିପିଟାଲ ମାନେ ଆମର କ'ଣ, ଅସିପିଟାଲ ଏରିଆ ଭିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଏରିଆ, ଟେମ୍ପୋରାଲ ମାନେ ଶୁଣିବା, ତେଣୁ ଲେଖା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବୁଝିବା ଶକ୍ତିଟା, ଯେ ତାକୁ ମେମୋରି କରିବା, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ
କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ, କିଛିଟା ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବା ଲକ୍ଷଣ ଭଳି ମାନେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଆମେ ଇୟର୍ଲି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କରିବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥ୍ରୋରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ। ଯେବେ ବି ଆପଣ ପିତାମାତା ହଉ ବା ଘରୋଇ ଟିଚର ହଉ ବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ସେମାନେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଚିକିତ୍ସା ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କରିବୁ ତା ସହିତ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟାକୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବୁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଲୋଜ୍ ସୁପରଭିଜନ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିଚର ହଉ ବା କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ହଉ ବା କୌଣସି ଚିକିତ୍ସକ ହଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରପର ସୁପରଭିଜନ ଦେବେ କହିବେ ଶିଖେଇବେ ବାରମ୍ବାର ଶିଖେଇବେ ଭୁଲ କଲା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଶିଖେଇବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେନି ବା ତାଙ୍କୁ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ ରାଦର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫନେମିକ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ସଚେତନତା ଶବ୍ଦଟାକୁ କେମିତି କହିବା ତାକୁ ବୁଝେଇବା ସେ ଥ୍ରୋରେ ହେଇପାରେ। 1-to-1 ଟ୍ୟୁଟରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ସ୍କୁଲ ବେସ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛି ସେ ଥ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାର ସମସ୍ୟା 1-to-1 ଟ୍ୟୁଟରିଂ ମାନେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ତା ସହିତ ବସି ତାର ଲେଖାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯେଉଁଠି ତାର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯେଉଁ ଅଙ୍କ କଷାର ହଉ ବା କାଲକୁଲେସନ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ହଉ ବା ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ହଉ ବା ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ତାକୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସି ତା ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯେଉଁଠି ତାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଥିରେ ସମସ୍ୟାକୁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏହି ପ୍ରକାର ରହିଲେ ଆମେ ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଲକ୍ଷଣାବଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗବେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜଣାଇଲେ। ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍ ନ୍ୟୁରୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଡିସଅର୍ଡର ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେମିତିକି ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଆମେ ଯିବା ଡିପ୍ରେସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଡିପ୍ରେସନ ହଉ ଏଲିମିନେସନ ଡିସଅର୍ଡର ହଉ ଅପୋଜିସନାଲ ଡେଭିଏଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଡିସଅର୍ଡର ବିଷୟରେ ହଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି ସମସ୍ୟା ଅଟିଜିମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ନା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏସଏଲଡି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ଏସଏଲଡି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସଅର୍ଡର ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ ଏବଂ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ବିଷୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ତାର କାରଣ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଭଳି ଏବଂ ତାର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।